ویلکم بیک گائز. تو آج ہم ریئیکٹ کریں گے ہاؤ ٹو فیمس پیپل کنورٹ انٹو اسلام. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ آج کل اسلام قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں. اسلام سے متاثر ہو کر وہ اس قدر اسلام سے متاثر ہوئے ہیں کہ وہ مسلمان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی شخصیات, مشہور فیمس شخصیات پہ ریئیکٹ کروں گا کہ کیوں انہوں نے اسلام قبول کیا, کیا وجہ تھی, کیا کہانی تھی ان کی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا, کیونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. تو چلیے. دنیا بھر میں 1.8 بلین سے زیادہ مسلمان موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود کیونکہ اسلام ایک کامل اور سچا دین ہے, اس لیے آئے دن سینکڑوں لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں. پھر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے دنیا کے فیمس ترین لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن. ڈینی لیمبو. دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ڈینی لیمبو کا نام سنا ہوگا. یہ انگلینڈ کی ایک بہت ہی فیمس اور امیر ترین پرسنالٹی ہیں. ان کا شمار انگلینڈ کے ارب پتی لوگوں میں کیا جاتا ہے. آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ڈینی کی نیٹ ورتھ اس وقت 50 ملین پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے. انگلینڈ کا سب سے فیمس ہوٹل جس کا نام دا پیولنٹن ہے وہ بھی ڈینی کا ہی ہے. انہیں لگژری کارز اور اسپیشلی لیمبورگینی رکھنے کا اتنا شوق ہے کہ لوگ انہیں ڈینی لیمبو کے نام سے جانتے ہیں. ڈینی ایک کرسچن فیملی میں پیدا ہوئے تھے, لیکن ان کا مذہب کی طرف بالکل بھی رجحان نہیں تھا. یہ اکثر اپنی بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے سعودی عرب آیا کرتے تھے. انہیں مسلمانوں کا اخلاق شروع سے ہی بہت پسند تھا. لاسٹ منتھ جب یہ سعودیہ گئے تو وہاں ان کی ملاقات عبد الباسط نام کے ایک عربی سے ہوئی. یہ ڈینی کے بزنس پارٹنر تھے. ڈینی نے ان سے اسلام کے متعلق چند سوالات کیے اور انہوں نے ڈینی کے سوالات کا اتنا زبردست جواب دیا کہ ڈینی ان سے اور دین اسلام دونوں سے ہی امپریس ہو گئے. ڈینی کو یہ دین اتنا پسند آیا کہ کچھ ہی دن سعودیہ میں گزارنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جیسے ہی یہ مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں عمرے کی سعادت بھی نصیب فرما دی. جب یہ عبد الباسط کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے تو خانہ کعبہ میں اپنی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپلوڈ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ اب یہ ایک مسلمان بن چکے ہیں. انہوں نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ اب انگلینڈ میں ایسے مسلم انٹر ہوں گے. اینڈ پر انہوں نے عبد الباسط کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے سچائی ڈھونڈنے میں ڈینی کی مدد کی ہے. اب یہ ایک مسلمان ہیں اور انہوں نے اپنا نام ڈینی سے بدل کر دانیال رکھ دیا ہے. دانیال سے بڑھ کر خوش نصیب انسان شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہوگا. ڈریو ڈیوس. دوستو اگر آپ ہالی ووڈ موویز دیکھتے ہیں تو آپ ڈریو ڈیوس کو جانتے ہوں گے. ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کا شمار کینیڈا کے سب سے ینگیسٹ ایکٹرز میں کیا جاتا ہے. ڈریو کی اسلام قبول کرنے کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ویسے تو ڈریو کا تعلق ایک کرسچن فیملی سے تھا, لیکن ان کی ایک یہودی لڑکے سے دوستی تھی. ایک دن ڈریو کے اس یہودی دوست نے ان سے عیسائیت کے متعلق کچھ سوالات پوچھے, لیکن جو سوال اس نے پوچھے تھے ڈریو کو ان کے جواب نہیں آتے تھے. اس وقت تو ڈریو نے ٹال مٹول کر دیا, لیکن اس یہودی لڑکے کے پوچھے گئے سوالات ڈریو کے دل میں بیٹھ گئے تھے. انہوں نے ٹھان لی کہ وہ اس کے جواب ڈھونڈ کر ہی رہیں گے. یہ بائبل کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا سٹارٹ ہو گئے, لیکن اس پر ریسرچ کے دوران ڈریو کو محسوس ہوا کہ اس کتاب میں بہت سی باتیں ادھوری ہیں. ایون انہیں یہ بھی پتا چلا کہ بائبل میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ کے بیٹے ہیں. اس وقت ان کا عیسائیت پر عقیدہ کافی کمزور پڑ گیا. اس کے بعد ڈریو نے سوچا کہ کیوں نہ وہ دوسرے مذہبوں کو اسٹڈی کریں. سو انہوں نے پہلے یہودیت اور پھر ہندوازم کو سرچ کیا, لیکن انہیں دونوں ریلیجن میں اپنی باتوں کا جواب نہیں ملا. پھر ایک دن انہوں نے اسلام کے متعلق ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اسلام کو ایکسپلور کیا تو انہیں ان کے تمام سوالات کے جواب مل گئے. یہ گوگل اور یوٹیوب پر پراپرلی اسلام کو آبزرو کرتے تھے اور آہستہ آہستہ انہیں یہ دین اتنا پسند آنے لگا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایک دن یہ یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے جس میں ایک لڑکا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا تھا. انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس طرح یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد ڈریو نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ وہ مسلمان بن چکے ہیں اور ایون یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنا نام امین رکھ لیا ہے. اس شخص کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ انہیں کسی بندے نے اسلام کی دعوت نہیں دی, بلکہ یہ خود ریسرچ کر کے ایک مسلمان بن گئے تھے اور الحمدللہ یہ اتنے پرفیکٹ مسلم بن چکے ہیں کہ انہیں دیکھ کر کسی کو بھی رشک آ جائے گا. انہوں نے نماز, قرآن, تلاوت اور دیگر مسائل سب کچھ انٹرنیٹ سے ہی سیکھا ہے اور یہ اتنی خوبصورت قرات کرتے ہیں کہ سن کر بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ بندہ واقعی میں پرو ہے.
आमिना ओकीवा। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और वो अल्लाह के फजल से दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन इस्लाम से मोहब्बत करने वाली ऐसी मोमिना औरत के बारे में आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इनका नाम आमिना था और ये यूक्रेन के शहर ओडिशा की रहने वाली थी। इस्लाम कबूल करने से पहले ये एक ईसाई थी। आमिना के फादर की बचपन में ही डेथ हो गई थी और ये अपनी मदर के साथ रहती थी। आमिना ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया था, लेकिन थोड़े ही अरसे मॉडलिंग करने के बाद ये चीचनिया चली गई और एक आर्मी वाले शख्स से शादी कर ली। इनके हस्बैंड का नाम ईसा मुस्तफा था और ये एक मुसलमान थे। आमिना को शुरू से ही ईसा का मजहब बहुत अच्छा लगता था और ये इस्लाम से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। जब इन दोनों ने शादी का फैसला किया तो ईसा ने आमिना को इस्लाम कबूल करने की दावत दी और आमिना ने फौरन इनकी दावत कबूल कर ली और इसके बाद आमिना ने इस्लाम कबूल करने के बाद ईसा से निकाह कर लिया। लेकिन आमिना की स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। जब आमिना ने इस्लाम कबूल किया तो इन्हें इस्लाम से इतना प्यार हो गया कि वो इसके लिए जान तक की बाजी लगाने के लिए तैयार हो गई। इन्होंने अपने शौहर के साथ आर्मी ज्वाइन कर ली और इस्लाम के हक में लड़ना शुरू कर दिया। आमिना एक बहुत ही बहादुर खातून थी। जिन दिनों आमिना ने चीचनिया की आर्मी ज्वाइन की, उन दिनों चीचनिया की फौज इसराइल से मुकाबला कर रही थी। आमिना ने फौज का भरपूर साथ देते हुए इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई ताकि वो मुसलमानों पर जुल्म करना बंद कर दें और इवन इसराइल के खिलाफ जंग में भी हिस्सा लिया। दुश्मनों ने जब आमिना का बढ़ता हुआ हौसला देखा तो इन्हें जान से मारने की कोशिश की। 1 जून 2017 को इन पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन ये इस हमले में बच गई। मगर इनके कातिल इनके इस्लाम के हक में बुलंद होने वाली आवाज को दबाने के लिए एक बार फिर से हमला आवर हो गए। 3 अक्टूबर 2017 को आमिना पर दोबारा से गोलियां बरसाई गईं और आखिरकार इन्हें शहीद कर दिया गया। आमिना ने न सिर्फ कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल किया, बल्कि इस्लाम की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दी। इनसे बहादुर औरत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। जेफरी शान किंग। दोस्तों शान किंग की उम्र 44 साल है और इनका ताल्लुक अमेरिका से है। ये एक बहुत ही फेमस राइटर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। ये अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक लाइव्स मैटर के मेंबर भी रह चुके हैं, जो लोगों के हकूक के लिए लड़ते हैं। बेसिकली शान का ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था और इनकी शादी भी एक क्रिश्चियन लेडी से हुई थी जिनका नाम रे किंग है। शान सोशल मीडिया पर भी बहुत फेमस है। इवन इनके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। जिस वक्त इसराइल की आर्मी ने फिलिस्तीन और गजा के मुसलमानों पर जुल्म ढाने शुरू किए तो शान इनकी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ न सिर्फ हमदर्दी का इजहार किया, बल्कि इनके हक में आवाजें भी उठाना शुरू कर दी। ये अपनी हर पोस्ट में गजा के मुसलमानों को सपोर्ट करते और इसराइल के खिलाफ बुरा भला कहा करते थे। हालांकि अभी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, फिर भी इन्हें मुसलमानों से बहुत ज्यादा हमदर्दी थी। देखते ही देखते शान फिलिस्तीन के मुसलमानों के हक में एक बड़ी आवाज बन गए थे, लेकिन इनके दुश्मनों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। एक दिन अचानक से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट रिमूव कर दिया गया और इन्हें सोशल मीडिया से भी बैन कर दिया गया। उस वक्त शान पर बहुत ही मुश्किल वक्त आया हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इवन इनका कहना था कि इनका वक्त तो मुश्किल जरूर है, लेकिन इनकी मुश्किलात गजा के मुसलमानों से बढ़कर नहीं है। काफिरों ने शान को डराने धमकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शान इनकी धमकियों से डरने की बजाय अपनी वाइफ को लेकर मस्जिद में चले गए और वहां जाकर इन दोनों मियां बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुस्लिम फैमिली है और अब भी ये फिलिस्तीन और गजा के मुसलमानों का भरपूर साथ दे रहे हैं। इन जैसा बहादुर इंसान शायद दुनिया में कोई और होगा। होली नेम। दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इनका ताल्लुक अमेरिका के इलाके न्यू जर्सी से है और इनकी उम्र 68 साल है। ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जो अक्सर अपने फारग वक्त में किताबें पढ़ा करते थे। वैसे तो ये बुजुर्ग एक क्रिश्चियन थे, लेकिन इन्हें अपने मजहब से कोई खास लगाव नहीं था। इनका कहना था कि अपने मजहब पर मजबूत अकीदा तो नहीं था, लेकिन ये जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपनी लाइफ में इतने बिजी थे कि इन्हें किसी दूसरे मजहब के बारे में रिसर्च करने का टाइम ही नहीं मिला। 2023 में जब ये रिटायर हुए तो उस वक्त फलस्तीन का टॉपिक पूरी दुनिया में छाया हुआ था। हर तरफ फलस्तीन के हक के लिए आवाजें बुलंद हो रही थी। जब ये वीडियोस में फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म होते हुए देखते तो इनका दिल फट जाता था। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये वो बंदा था जो अमेरिका का फौजी होकर फलस्तीन का साथ दे रहा था। इवन ये अपने टिकटॉक अकाउंट पर भी फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हमदर्दी का इजहार करते थे। एक दिन इनका दिल किया कि कुरान पाक की तिलावत सुने। इनका कहना था कि जब
जब इन्होंने तिलावत सुनना स्टार्ट की तो इन्हें अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हालांकि वो तिलावत अरबी में थी और इन्हें अरबी ज़बान नहीं आती थी। सुभान इसके अल्लाह भाई, बावजूद ये ये सीन मुसलसल का तिलावत रंग सुनते है, रहे ये दिल और इस तरह की कुरान पाक की सच्चाई तिलावत है सुनना जो इनका रोज़ का तलावत मामूल करने बन पाक गया। की ये इसके बाद तो शान है जो इन्होंने जो कुछ इस्लाम पर सीखता है रिसर्च उसको करने का दीवाना हो फैसला जाता किया है। और जब इनकी रिसर्च कंप्लीट हुई तो ये इस्लाम से इतना मुतासर हो चुके थे कि इन्होंने मज़हब इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। नवंबर 2023 में इन्होंने इन्होंने बाकायदा तौर इस्लाम पर कबूल कर इस्लाम को कबूल कर लिया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसराइल के खिलाफ लड़ी जाने वाली स्ट्राइक्स में भी हिस्सा लेना शुरू हो गए। इवन आज भी ये मुसलमानों के लिए लड़ी जाने वाली मुहिमों में आगे आगे होते हैं। जब इनसे इस्लाम में आने की वजह पूछी गई तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, लेकिन मेरा मानना है कि मुझे यहाँ तक किसी ज़ात ने ही पहुँचाया है। कोई था जो मुझे गाइड कर रहा था और सीधा रास्ता दिखा रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कामिल मुसलमान है और दीन तो ये इस्लाम थे के भाई दामन में चंद हैं। मशहूर शख्सियात जो कि जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट में बताएं कि हम कौन सी वीडियो पर रिएक्शन करें। तो चलिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।